আচ্ছা, আজকে আমরা একটা নতুন টপিক শুরু করতে যাচ্ছি। লাস্ট ক্লাসে আমাদের রেজিস্টার গ্রাফ সার্চ এবং কনসিস্টেন্সিটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে ফেলেছিলাম। Am I correct? দেখিয়েছিলাম কি? ও লাস্ট ক্লাসে তোমাদের ক্লাস টেস্ট ছিল না, রাইট? Yes, ma'am. ও সরি, আমি তো সেকশন বি এর সাথে ম্যাচ করে ফেলেছি। সেকশন বি আসলে তোমাদের একটা ক্লাস আগে আছে, তো ওদের আর কি ওর পর্যন্ত হয়েছে। ওকে, এনিওয়ে, সো তাহলে তোমাদের লাস্ট ক্লাসে আমি যেটা দেখাচ্ছিলাম সেটা ছিল 8 পাজল প্রবলেম, এবং 8 পাজল প্রবলেমের আমরা প্রবলেম ফর্মুলেশনটা দেখেছিলাম। তো আজকের ক্লাসে আমরা হিউরিস্টিক ফাংশন নিয়ে আরো কিছু ডিসকাশন করব, এবং আফটার দ্যাট we are going to look at Register graph search, and then we are going to look at some other properties of the heuristic function. So basically আজকের ক্লাসটাও পুরোটাই হিউরিস্টিক ফাংশনের উপর বেস করে হবে, এবং আফটার টুডেস ক্লাস I hope we are going to be able to finish the informed search algorithm chapter, and from next class we can start a new topic, that is local search algorithm. আমি আসলে সেকশন বি এর সাথে মিলিয়ে ফেলেছি। আমি মনে করতেছিলাম আজকে তোমাদের লোকাল সার্চ স্টার্ট হবে, আসলে ওদের স্টার্ট হবে, তোমাদের আগামীকাল স্টার্ট হবে। Anyway, so let me share the slide first. Just a moment. Okay, can everyone see the slide that I'm sharing? Yes, ma'am. Okay. So in the last class, we were studying about the 8 puzzle problem. So let's start from there. So in the 8 puzzle problem, the idea is that there is a board with 9 slots on the board, and there are 8 numbered tiles placed on the board where one space is left blank. So our objective is to move the numbered tiles into the blank space one by one until we get to a specific goal configuration or an arrangement of tiles that we deem to be the goal state. So we are trying to design an artificially intelligent agent which will be able to solve this puzzle by itself. Okay, so we actually formulated the problem in the last class. We talked about what the states are here. So we need 9 variables to represent the states. The 9 variables will depict the position of the 8 numbered tiles and the blank space. So how many states? So we saw that ideally there are 9 factorial possible configurations of the board, but since from any start state we can only reach half of the configurations and the other half is not reachable. That's why we said that the size of the state space is 9 factorial divided by 2. So what are the actions here? So for actions, we thought that we will think that the blank space is moving, because if we think that the numbered tiles are moving, then for each action we have to specify which tile and where. So instead of that, if we think that the blank space is moving, then we can actually just simply define the actions as moving left, right, up and down by the blank tile, by the blank space. So what should the costs be here? So the cost should be 1 for every move, because actually there are no different costs associated with each move. Each move costs the agent only 1, and the agent's objective is to reach the solution in the smallest number of steps or smallest number of moves. So that was the problem. So we talked about how this problem will be solved if we are using uniform cost search or UCS. So if we use UCS, then actually this UCS is going to behave like BFS, because let's say if we start from a start state,
So let's say these are the children of the start state. Now since all the costs are equal, so these nodes all will have cost 1. So they also have children. So for the next level, the costs are going to be 2 because 2 steps. And for the next level, the costs are going to be 3, like that. So if we implement UCS or uniform cost search, we know that uniform cost search always chooses the node which has the least cumulative cost or which costs less, least going from the start node. So definitely after the start node, uniform cost search is going to go through all the nodes on this level because they all have cumulative cost 1. Then it is going to go through all the nodes on this level because they all have cumulative cost 2. Then it's going to go through all the nodes on this level with cumulative cost 3. So it's going to behave like BFS. It's going to traverse the tree level wise, and definitely this is going to take a lot of time to reach the goal state because the goal state is not going to be on the first level or second level, and there is no point actually in searching through all the nodes of every level because the goal state is going to be maybe on some deep level. Depends on how many moves are actually required to reach the goal state. So there is actually no point in visiting all nodes on all levels. Okay, so that's why uniform cost search actually does not perform that well, and uniform cost search actually takes up a lot of time and space to solve this problem. So that is what we saw about uniform cost search. Okay, just give me one moment. I'll continue. Okay, so let's continue. So uniform cost search does not perform very well in solving the 8 puzzle problem. So the next algorithm that we have considered is A-star search, but to implement A-star search, what we need is a very good and admissible heuristic function. So the heuristic function that we have used is the number of misplaced tiles. That is how many tiles are actually misplaced from its goal position. That is what we use in case of A-star search. So we also looked at the analysis, the result of the analysis of A-star search and UCS. So this table is actually from a simulation that has been done on UCS and A-star search with misplaced tiles heuristic for the 8 puzzle problem. So if the solution is reachable in 4 steps, then uniform cost search expands 112 nodes, whereas A-star search expands 13 nodes. For 8 steps, it is 6,339. For 12 steps, it is 3.6 into 10 to the power 6 and 227. So we can see clearly from here, from this table, that A-star search with the misplaced tiles heuristic performs a whole lot better than uniform cost search. If you look at the result with 12 steps, you can see that uniform cost search expands 3.6 into 10 to the power 6 nodes. That's a lot. And A-star search expands only 227 nodes. So you can understand how better A-star search is in terms of time and space complexity. Okay, so does anyone have any question about the misplaced tiles heuristic? Do you understand the heuristic and how its value is calculated? 13 স্টেপে যে লাগলো ম্যাম 4 স্টেপের জন্য যেমন 13 হলো এটা আরেকবার যদি ম্যাম ছবি এঁকে একটু দেখালো হলো। 4 স্টেপ বলতে বোঝাচ্ছে যে ধরো তুমি এমন একটা স্টার্ট স্টেপ থেকে শুরু করলা যে 1 স্টেপ 2 স্টেপ 3 স্টেপ 4 স্টেপ 4 স্টেপে গিয়ে তুমি সলিউশন রিচ করে ফেলবা, মানে তোমার স্টার্ট কনফিগারেশনটা এমন যে স্টার্ট থেকে গোলে যেতে তোমার 4টা স্টেপ লাগবে। এখানে অন্যান্য নোট থাকতে পারে, দ্যাট ক্যান বি আদার নোটস হিয়ার।
সো এরকম কোন প্রবলেম যদি তুমি সলভ করো যেটা ইজি টু সলভ, তার মানে মাত্র 4টা স্টেপে তুমি অপটিমাল পাথে পৌঁছাতে পারবা, ইন দ্যাট কেস তুমি যদি ইউনিফর্ম কনসেপ্ট ইউজ করে প্রবলেমটা সলভ করো, অন এভারেজ তোমার এজেন্ট 112টা নোড এক্সপ্যান্ড করবে। আর তুমি যদি এ স্টার সার্চ উইথ মিসপ্লেসড টাইলস হিউরিস্টিক এটা ইউজ করে প্রবলেমটা সলভ করো, অন এভারেজ তোমার এজেন্ট 13টা নোড এক্সপ্যান্ড করবে। তো বোঝাই যাচ্ছে এক্সপ্যান্ডেড নোডস এর সংখ্যা অনেক কম, এবং আমরা জানি যে কোনো অ্যালগরিদমের টাইম এন্ড স্পেস কমপ্লেক্সিটি কিন্তু ডিপেন্ড করে এজেন্ট কতগুলা নোড ভিজিট করতেছে তার উপরে। তো ডেফিনেটলি 112টা ভিজিট করলে তার টাইম এন্ড স্পেস অনেক বেশি লাগবে, আর 13টা ভিজিট করলে টাইম এন্ড স্পেস অনেক কম লাগবে। দ্যাট ওয়াজ, এখন কি বোঝা যাচ্ছে? ওকে, আচ্ছা, জাস্ট ওয়ান মোমেন্ট ম্যাম। আমি আসলে ম্যাম, ইভেন্টটা একজন জয়েন করতে চাচ্ছে। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, আমি আমার কাছে যে রিকোয়েস্ট আসছিল আমি জয়েন পারমিশন দিয়ে দিয়েছি। যারা জয়েন করতে চাচ্ছে দে শুড হ্যাভ কাম এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ক্লাস, রাইট? আমাদের আধা ঘন্টা পার হয়ে গেছে, এখন আমার ক্লাস ইন্টারাপ্ট করে জয়েন করতে যাচ্ছে, আর কাউকে আমি জয়েন করতে দিব না। দ্যাটস ইট, ডান। বাকিরা আর কেউ জয়েন করতে পারবে না, পরে রেকর্ডিং দেখবে। ওকে, সো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের 8 পাজল প্রবলেম। এন্ড এখানে তাহলে মিসপ্লেসড টাইলস হিউরিস্টিকটা তো আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি। মিসপ্লেসড টাইলস হিউরিস্টিক মানে হচ্ছে যে কোনো একটা নোড থেকে কতগুলা টাইল তার গোল পজিশন থেকে মিসপ্লেসড অবস্থায় আছে। যেমন আমরা এই স্টার্ট স্টেটের জন্য ক্যালকুলেট করে রেখেছিলাম the value is 8. So we saw for this start state that the value is 8 because এখানে 8টা নাম্বার টাইলসই গোল পজিশন থেকে মিসপ্লেসড অবস্থায় আছে। সো যে কোনো একটা স্টেটে কয়টা টাইল মিসপ্লেসড অবস্থায় আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা হিউরিস্টিক হিসেবে ইউজ করলাম। এবং এই হিউরিস্টিকটা কেন অ্যাডমিসিবল, তার কারণ হচ্ছে যেহেতু 8টা টাইল মিসপ্লেসড অবস্থায় আছে, সো ডেফিনেটলি অ্যাট লিস্ট 8টা মুভ তো লাগবে এগুলোকে গোল পজিশনে নিতে, প্রত্যেকটাকে ধরে ধরে তার গোল পজিশনে তো নিতে হবে। দ্যাটস ওয়াই দিস ভ্যালু ইজ 8 ফর দ্য স্টার্ট স্টেট। আচ্ছা, এই পর্যন্ত কিন্তু আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম, এতক্ষণ বেসিক্যালি লাস্ট ক্লাসে রিভিউ করলাম। তো আজকের ক্লাসে আমরা প্রথমে আরেকটা হিউরিস্টিক দেখব। উই আর গোইং টু লুক এট আ ডিফারেন্ট হিউরিস্টিক ফর দ্য সেম প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি। তো আজকে যে হিউরিস্টিকটা দেখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে টোটাল ম্যানহাটন ডিসটেন্স হিউরিস্টিক। এটা আমি একটু এক্সপ্লেইন করে দেই। তো আমি মাত্রই বললাম যে যতগুলো টাইল মিসপ্লেসড অবস্থায় আছে প্রত্যেকটা টাইলকে তার জায়গা মতো নিতে অ্যাট লিস্ট একটা মুভ লাগবে, বাট অ্যাকচুয়ালি কিন্তু একটা চাইতে বেশি লাগবে। একটা মুভে কিন্তু সব টাইলকে তার জায়গা মতো নেওয়া পসিবল হবে না, কারণ আমাদের এই প্রবলেমটা কিছু রুলস আছে। রুলসগুলো হচ্ছে এরকম যে আমরা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস ছাড়া মুভ করতে পারবো না, আমরা পাশাপাশি অ্যাডজাসেন্ট টাইল ছাড়া মুভ করতে, অ্যাডজাসেন্ট পজিশন ছাড়া মুভ করতে পারবো না, এরকম কিছু রুলস কিন্তু আছে। এই রুলগুলো যদি আমি স্যাটিসফাই করতে চাই বা এই রুলগুলো মেনটেন করে চলতে চাই, তাহলে ডেফিনেটলি আমার পক্ষে কিন্তু যে কোনো একটা টাইলকে তার গোল পজিশনে জাস্ট ওয়ান মুভে নেওয়া পসিবল হবে না। আমার মুভ কিন্তু মুভের সংখ্যা কিন্তু ডেফিনেটলি ওয়ানের চাইতে বেশি লাগবে। তো তাহলে কয়টা মুভ লাগবে আমরা সেটা একটা কাউন্ট করার চেষ্টা করি। যদিও আমরা এক্সাক্ট বলতে পারবো না কয়টা মুভ লাগবে, বাট ওয়ানের চাইতে বেটার করার চেষ্টা করি। যেমন লেটস সে আমাদের এখানে যে টাইলটা আছে, লেটস লুক এট দিস ওয়ান, এই যে ওয়ান, এই ওয়ানটাকে আমার নিতে হবে এই পজিশনে। তখন তোমরা আমাকে বলো তো কয়টা মুভ লাগতে পারে, হাউ মেনি মুভস উইল বি রিকোয়ার্ড? কোন পজিশনে নিতে হবে না আমার একটু দেখালে। এখানে তো দেখাই যাচ্ছে স্টার্ট স্টেটে 1 আছে, এখানে গোল স্টেটে 1 আছে এখানে, তাহলে আমার এটাকে এখান থেকে এখানে নিতে হবে। 3 মুভস, হাউ মেনি মুভস উইল বি রিকোয়ার্ড? 3 মুভস, এক্স্যাক্টলি। অ্যাট লিস্ট 3টা মুভ কিন্তু লাগবে, এক মুভে পসিবল না। 3টা মুভ কেন লাগবে? আমাকে আইদার ওয়ানটাকে লেফটে নিয়ে তারপরে আপে নিতে হবে, অথবা ওয়ানটাকে দুইবার আপে নিয়ে তারপর লেফটে নিতে হবে, এছাড়া কিন্তু আর কোনো অপশন নাই। সো মিনিমাম 3টা মুভ কিন্তু আমার লাগবে ওয়ানকে তার জায়গা মতো নিতে। আচ্ছা, দিস ইজ কল্ড দ্য ম্যানহাটন ডিসটেন্স। ম্যানহাটন ডিসটেন্স মানে হচ্ছে দুইটা পজিশনের মধ্যে বা দুইটা লোকেশনের মধ্যে ভার্টিক্যাল প্লাস হরাইজন্টাল ডিসটেন্স। সো ওয়ানের কারেন্ট পজিশনের সাথে ওয়ানের গোল পজিশনের ম্যানহাটন ডিসটেন্স হচ্ছে 3। আচ্ছা, সো ওয়ানের জন্য এটা হচ্ছে 3। হাউ অ্যাবাউট ফর 2? 1 will be required to get 1 এক্স্যাক্টলি, কারণ 2 তার গোল পজিশন থেকে জাস্ট একটা পজিশন ডেভিয়েটেড আছে, এক ঘর রাইটে নিলেই 2 কিন্তু তার গোল পজিশনে চলে যাবে। What about 3? 2 দুইটা ম্যাডাম। 2, ওকে। 2 4 সেম 2 ম্যাম। 2 5
6. 3, madam. 3. What about 7? 7 এর জন্য 3. 3 আর 8 এর জন্য 2. So আমি যদি সবগুলো যোগ করি, if I add up all these values, the total is equal to 18. This is called the total Manhattan distance. This is called the total Manhattan distance. তার মানে যে কোনো একটা নাম্বার টাইলকে তার পজিশন মতো নিতে বা তার গোল পজিশন পর্যন্ত নিতে টোটাল যে নাম্বার অফ মুভস লাগবে সেটাকে আমরা বলছি ম্যানহাটন ডিসটেন্স। এরকম করে সবগুলো নাম্বার টাইলের মুভগুলো যদি আমরা যোগ করি তাহলে যে ভ্যালুটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে টোটাল ম্যানহাটন ডিসটেন্স। এবং this is also actually the minimum number of moves that is going to be required to get every number tile in its correct position. এর চাইতে কম মুভে কিন্তু পসিবল না। প্রত্যেকটা নাম্বার টাইলকে তার জায়গা মতো নিতে আমার এতগুলো মুভ কিন্তু অবশ্যই লাগবে। ইটস নট পসিবল ইন লেস নাম্বার অফ মুভস দ্যান দিস। এবং যেহেতু এর চাইতে কম সংখ্যক মুভে পসিবল না, সো দিস ইজ অলসো আ মিনিমাম and that's why this heuristic function is also admissible. আমাদের misplaced tiles হিউরিস্টিকটা যেমন অ্যাডমিসিবল ছিল ঠিক একই রকম টোটাল ম্যানহাটন ডিসটেন্স হিউরিস্টিকটাও কিন্তু অ্যাডমিসিবল, কারণ এটাও হচ্ছে মিনিমাম। এর থেকে কম মুভে কিন্তু টাইলগুলোকে তাদের গোল পজিশনে নেওয়া পসিবল না। এখন আমাকে তোমরা বলো, আমার নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে যে আমরা তাহলে দুইটা হিউরিস্টিক দেখলাম, একটা হিউরিস্টিক হচ্ছে মিসপ্লেসড টাইলস হিউরিস্টিক আর একটা হচ্ছে টোটাল ম্যানহাটন ডিসটেন্স হিউরিস্টিক। দুটাই কিন্তু অ্যাডমিসিবল, বোথ আর অ্যাডমিসিবল। তো মিসপ্লেসড টাইলস হিউরিস্টিকের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমার স্টার্ট নোডের জন্য ভ্যালুটা হয় 8, কারণ এখানে যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছি প্রত্যেকটা টাইলকে তার জায়গা মতো নিতে একটা মুভ লাগবে, সেই কারণে যতগুলো টাইল মিসপ্লেস ঠিক ততই হচ্ছে গিয়ে হিউরিস্টিকটার ভ্যালু। আর টোটাল ম্যানহাটন ডিসটেন্সের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম আমাদের হিউরিস্টিকের ভ্যালু হচ্ছে 18 ফর দ্য স্টার্ট নোড, কারণ এখানে আমরা আসলে 1 ধরি নাই, আমরা 1 এর চেয়ে বেশি ধরেছি। যেটার যত ম্যানহাটন ডিসটেন্স তত আমরা ধরেছি মুভমেন্টের সংখ্যা। আচ্ছা, এখন আমাকে বলো which one is better? Is H1 better or is H2 better? কারণ যেহেতু both are admissible, দুটাই কিন্তু স্টার সার্চের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অপটিমাল রেজাল্ট দিবে। আমরা জানি যে যদি হিউরিস্টিক অ্যাডমিসিবল হয় তাহলে স্টার ট্রি সার্চ কিন্তু অপটিমাল রেজাল্ট দেয়। সো স্টার ট্রি সার্চ will provide the optimal result for both the heuristics. It will provide optimal result for the misplaced tiles heuristic. It will also provide optimal result for the Manhattan distance heuristic. Now my question is, which one is better between these two? আমাকে যদি এই দুটো হিউরিস্টিক দিয়ে বলা হয় you have to choose one, which one will I choose? কোনটা চুজ করব বলো তো? আমি কি ছোটটা চুজ করব না বড়টা চুজ করব? দুটাই কিন্তু অ্যাডমিসিবল। অ্যাডমিসিবল মানে দুটাই কিন্তু আন্ডার এস্টিমেট, তার মানে ট্রু কস্টটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 18 এর চাইতেও বেশি। ছোটটা চুজ করব কেন? ম্যানহাটনটা আচ্ছা, একজন বললো ছোটটা, একজন বললো ম্যানহাটনটা, দুজনই রিজনটা বলো, রিজনিংটা। ম্যাডাম ম্যানহাটনটা করলে ম্যাডাম আমি ভার্টিক্যাল হরিজন্টাল দুইটা অংশই পাবো, যেটা কিনা আমাকে মোটামুটি ট্রু ভ্যালুর কাছে নিয়ে যাবে আর কি। ওকে, আর যে বললা যে ছোটটা সে কেন বললো? Why the small one? আচ্ছা, আমি মনে হচ্ছে the answer ওটাতে is- টাইম আর হ্যাঁ, বলো বলো বলো। টাইম কম লাগবে ম্যাম এটার থেকে। আমি এখানে যেহেতু হরিজন্টাল আর ভার্টিক্যাল দুই দিকে যাচ্ছে ম্যাম, টাইম তাহলে বেশি লাগবে। ওকে ওকে, হ্যাঁ না, ঠিক আছে, আমি তোমার পয়েন্টটা বুঝতে পারছি। তো তোমার পয়েন্টটা এদিক দিয়ে কারেক্ট যে এই হিউরিস্টিক ফাংশনটার ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে হয়তো আমার একটু সময় লাগবে, কিন্তু সেটা দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি ভেরি মিনিমাল টাইম, ওটা আসলে কাউন্টেবল না, ইজিলি ক্যালকুলেট করা যায়। অ্যাকচুয়ালি উই শুড চুজ দ্য সেকেন্ড ওয়ান, তার মানে ম্যানহাটন ডিসটেন্স হিউরিস্টিক। কেন আমরা ম্যানহাটন ডিসটেন্স হিউরিস্টিক চুজ করব? তার কারণ হচ্ছে দিস ইজ ক্লোজার টু দ্য ট্রু কস্ট। আমাদের হিউরিস্টিক ফাংশনটা অ্যাকচুয়ালি একটা এস্টিমেশন, তাই না? ইটস অ্যান এস্টিমেশন। আমরা এস্টিমেট করার চেষ্টা করতেছি যে কোনো একটা নোড থেকে গোল পর্যন্ত যেতে আমার কত মুভ লাগবে। তো একটা এস্টিমেশন ট্রু ভ্যালুর যত কাছাকাছি হবে ততই কি বেটার না? ডেফিনেটলি বেটার। যে আমি আমার লেটস সে আমার কোনো একটা পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি তে যেতে আমার ডিসটেন্স কভার করতে হবে 100। তো আমি আমার দুইটা ফাংশন আছে, একটা ফাংশন এস্টিমেট করতেছে ডিসটেন্স ইজ 5, আরেকটা ফাংশন এস্টিমেট করতেছে ডিসটেন্স ইজ 95। সো হুইচ ওয়ান ইজ বেটার?
95 is better, right? তোমার A পয়েন্ট থেকে B পয়েন্টে যেতে তোমার টোটাল অ্যাকচুয়াল কস্ট হচ্ছে 100। তুমি দুইটা ফাংশন ইউজ করলে, একটা এস্টিমেট করতেছে তুমি 5 ডিসটেন্সেই পৌঁছে যাবে, আরেকটা এস্টিমেট করতেছে তুমি 95 ডিসটেন্সে পৌঁছাবা। তাহলে এটা কি বেটার না? তার মানে যে এস্টিমেশন ফাংশনটা তোমার ট্রু ভ্যালুর সবচেয়ে ক্লোজলি এস্টিমেট করতেছে সেটাই তো অ্যাকচুয়ালি ডেফিনেটলি বেস্ট। যে এটা হচ্ছে আমার স্টার্ট নোড, আমি এখান থেকে গোল নোডে পৌঁছাতে চাই। এখন স্টার্ট থেকে গোলে যাওয়ার যে ডিসটেন্সটা মানে যতগুলো মুভ লাগবে সেই মুভের সংখ্যাটা 8 এর চাইতেও বেশি, 18 এর চাইতেও বেশি। এখন দিস ইজ 8, আমি জানি না এক্সাক্ট কয়টা মুভ লাগবে, আই এম জাস্ট শোয়িং ইউ, এন্ড লেটস সে দিস ইজ 18। তাহলে এই ফাংশনটা কি কাছাকাছি যাচ্ছে না? জি ম্যাম। অ্যাকচুয়াল কস্টের কাছাকাছি যাচ্ছে না? ডেফিনেটলি। সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ বেটার। সবসময়ই আমি ট্রু কস্টের যত ক্লোজ এস্টিমেশনে যেতে পারবো ততই আমার জন্য বেটার, given that আমি ওভার এস্টিমেট করে ফেলতেছি না। I cannot overestimate, কারণ overestimate করলে তো admissibility থাকবে না। Definitely you have to keep admissibility, but I should go as close as possible. তাতে বেনিফিটটা কি হবে দেখো, here the benefit is shown. তো যদি আমি A star search ইউজ করি with misplaced styles heuristic, then এটা কিন্তু আমরা প্রিভিয়াস টেবিলেই দেখেছি। 4 স্টেপ সলিউশনের ক্ষেত্রে 13টা নোড এক্সপ্যান্ড হচ্ছে, 8 স্টেপ সলিউশনের ক্ষেত্রে 39 নোডস এক্সপ্যান্ড হচ্ছে, 12 স্টেপ সলিউশনের ক্ষেত্রে 227 নোডস এক্সপ্যান্ড হচ্ছে। আর যদি আমি ম্যানহাটন ডিসটেন্স হিউরিস্টিক ইউজ করি সেক্ষেত্রে 4 স্টেপ সলিউশনের ক্ষেত্রে 12টা নোড এক্সপ্যান্ড হবে, 8 স্টেপ সলিউশনের ক্ষেত্রে 25 নোডস এক্সপ্যান্ড হবে, আর 12 স্টেপ সলিউশনের ক্ষেত্রে only 73 নোডস এক্সপ্যান্ডেড হবে। সো টাইম এর স্পেস কমপ্লেক্সিটি ওয়াইজ ম্যানহাটন ডিসটেন্স হিউরিস্টিক কিন্তু আরো বেটার। কেন? কারণ এটা ট্রু কস্টকে আরো ক্লোজলি এস্টিমেট করতেছে। আমাদের জন্য আইডিয়াল হতো যদি আমরা ট্রু কস্টের ইকুয়াল কোনো হিউরিস্টিক ফাংশন ডিজাইন করতে পারতাম, কিন্তু সেটা তো পসিবল না যেহেতু আমি ট্রু কস্ট আগে থেকে জানি না। বাট উই শুড এইম ফর অ্যাজ ক্লোজ টু ট্রু কস্ট অ্যাজ পসিবল। জিরো কিন্তু একটা অ্যাডমিসিবল হিউরিস্টিক ফাংশন। তোমার যদি একটা গ্রাফ থাকে, তুমি যদি গ্রাফের প্রত্যেকটা নোডের জন্য হিউরিস্টিকের ভ্যালু 0 ধরো, সেটাও কিন্তু অ্যাডমিসিবল, কারণ 0 তো আসলে আন্ডার এস্টিমেট। ইনফ্যাক্ট আমরা যে ইউনিফর্ম কস্ট সার্চ ইউজ করি, ইউনিফর্ম কস্ট সার্চকে কিন্তু A স্টার সার্চের একটা স্পেশাল কেস ধরা হয়। ইউনিফর্ম কস্ট সার্চ ইজ gn+0। তার মানে আমি প্রত্যেকটা নোডের জন্য হিউরিস্টিক ফাংশনের ভ্যালু যদি আমি 0 ধরি, তাহলে A স্টার সার্চের যে ভার্সনটা আমি পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইউনিফর্ম কস্ট সার্চ। So uniform cost search is a special case of A star search in that context. কিন্তু uniform cost search এর টাইম এন্ড স্পেস কমপ্লেক্সিটি কি অবস্থা সেটা তোমরা দেখেছো। তো বোঝাই যাচ্ছে হিউরিস্টিক ফাংশনের ভ্যালুটা যত কম হবে বা যত ছোট হবে ততই কিন্তু নোড এক্সপ্যান্ডেড নোডের সংখ্যাটা বাড়তে থাকবে। So ideal হচ্ছে if I could get the heuristic function to be equal to the true cost, কিন্তু সেটা সবসময় পসিবল হয় না। যেহেতু পসিবল হয় না, আমাদের চেষ্টা করতে হবে যত বড় করা যায় উইদাউট ওভার এস্টিমেট, অর্থাৎ ওভার এস্টিমেট না করে আন্ডার এস্টিমেটের মধ্যে থেকেই যত বড় ভ্যালু আমি এস্টিমেটেড ভ্যালু হিসেবে ইউজ করতে পারি ততই বেটার, বিকজ দ্যাট উইল বি ক্লোজ আপ টু দ্য ট্রু কস্ট। আচ্ছা, এখন এটা নিয়ে আরেকটু ডিসকাস করি। ওকে, সো দিস ইজ দ্য আইডিয়া অ্যাকচুয়ালি। এখানে যে ফিগারটা দেখতে পাচ্ছ, এই ফিগারটাতে দেখানো হচ্ছে যে আমরা আসলে হিউরিস্টিক ফাংশন হিসেবে কি ইউজ করতে পারবো, হোয়াট উই ক্যান ইউজ অ্যাজ এ হিউরিস্টিক ফাংশন। সো দিস ইজ আওয়ার রেঞ্জ, এটা হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ 0 থেকে এক্সাক্ট পর্যন্ত। এক্সাক্ট মানে ট্রু, এক্সাক্ট আর ট্রু সেম জিনিস, ট্রু কস্টের। এখানে ট্রু না লিখে এক্সাক্ট লেখা হয়েছে। সো 0 থেকে ট্রু পর্যন্ত দ্যাট ইজ আওয়ার রেঞ্জ। যে আমরা 0 থেকে নিচে বা নেগেটিভ কস্ট তো আর পসিবল না, দ্যাট ইজ নট অ্যালাউড। আর ট্রু কস্টের চাইতে বেশিও আমরা হিউরিস্টিক ফাংশনের ভ্যালু ধরতে পারবো না, কারণ সেটা যদি আমরা ধরি তাহলে আসলে হিউরিস্টিকের অ্যাডমিসিবিলিটি কম্প্রোমাইজ হয়ে যাবে। সো আমাদের অ্যাডমিসিবল হিউরিস্টিকের রেঞ্জটা হচ্ছে 0 থেকে শুরু করে ট্রু কস্ট পর্যন্ত। ইন বিটুইন যে কোনো ভ্যালুই আমরা আসলে হিউরিস্টিক হিসেবে ইউজ করতে পারি। আচ্ছা, এখন তোমাদেরকে একটা কোশ্চেন করি। লেটস সে আমার দুইটা হিউরিস্টিক ভ্যালু আছে, লেটস সে একটা হচ্ছে h1 আর একটা হচ্ছে h2, আর ট্রু কস্টটা আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি। ট্রু কস্ট টু রিচ দ্য গোল ফ্রম এভরি নোড। তো লেটস সে আমার 4টা নোড আছে, a b c and d। এখন a নোডের ক্ষেত্রে a নোড থেকে গোলে যাওয়া ট্রু কস্ট হচ্ছে 12, b নোড থেকে গোলে যাওয়া ট্রু কস্ট হচ্ছে 16, c থেকে যাওয়ার হচ্ছে 18 আর d থেকে যাওয়ার হচ্ছে 20। এখন আমি দুইটা হিউরিস্টিক ফাংশন ইউজ করতেছি, দুটাই অ্যাডমিসিবল। তো
H1 বলতেছে, H1 এস্টিমেট করতেছে যে A নোড থেকে গোলে যাওয়ার ট্রু কস্ট হচ্ছে 8 আর H2 এস্টিমেট করতেছে 10। বি থেকে H1 এস্টিমেট করতেছে 11 আর H2 এস্টিমেট করতেছে 15। সি থেকে H1 এস্টিমেট করতেছে লেটস সে 9 আর H2 এস্টিমেট করতেছে 16 আর ডি থেকে H1 এস্টিমেট করতেছে 15 আর H2 এস্টিমেট করতেছে 7। ওকে, তাহলে আমি কিছু ভ্যালু দিয়ে দিলাম যে আমার চারটা নোড আছে স্ট্যাটিক স্পেস গ্রাফে এ বি সি এন্ড ডি। তো আমার এ বি সি আর ডি থেকে গোল নোড রিচ করার ট্রু কস্ট হচ্ছে 12 16 18 20। আমি দুটো হিউরিস্টিক ফাংশন আমার কাছে আছে H1 আর H2, দুটাই অ্যাডমিসিবল হিউরিস্টিক এবং একটা এস্টিমেট করতেছে 8 11 9 15 আর একটা এস্টিমেট করতেছে 10 15 16 7। which one is better? কোনটা বেটার? H2 ম্যাডাম। H2 বেটার, কারণ আমি মাত্রই বললাম যে আমি ট্রু কস্টের যত কাছাকাছি যেতে পারবো ততই আমার টাইম এবং স্পেসটা কম লাগবে, যত ক্লোজলি আমি এস্টিমেট করতে পারবো। তো ডেফিনেটলি 10 15 16 17 is much closer to the true value than 8 11 9 15. So H2 is better. এই ব্যাপারে আমাদের কারো কোনো কনফিউশন নাই। আচ্ছা, এখন আমাকে বলো, let me change some values. Let's say this is 9 and let's say this is 17. What about now? এখন দেখো, এখন কিন্তু মিক্সড মানে হচ্ছে এ নোডের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে H2 টা বেটার কারণ H2 বড়, বি নোডের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে H1 বেটার, সি নোডের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে H1 বেটার, আবার ডি নোডের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে H2 বেটার। সো নাও ইটস আ মিক্স আপ। তাহলে এখন আমরা কি করতে পারি? এরকম কিন্তু হতেই পারে, তুমি হিউরিস্টিক ফাংশন কিভাবে ডিজাইন করলা তার উপর বেস করে এরকম হতেই পারে যে স্ট্যাটিক স্পেস গ্রাফের কিছু কিছু নোডের জন্য দেখা যাচ্ছে একটা হিউরিস্টিক ফাংশন হায়ার ভ্যালু আর অন্য নোডগুলো দেখানোর জন্য দেখা যাচ্ছে অল্টারনেটিভ কোনো একটা হিউরিস্টিক ফাংশন ইজ অফ হায়ার ভ্যালু, বাট বোথ আর অ্যাডমিসিবল। ইফ দিস ইজ দ্য কেস দেন ইউ ক্যান জাস্ট টেক দ্য ম্যাক্সিমাম। আইডিয়াটা হচ্ছে তুমি জাস্ট ম্যাক্সিমামটা নিয়ে নিবে, নো কোয়েশ্চেন আস্ক। Just take the maximum of H1 and H2 for each individual node. তার মানে হচ্ছে যখন তুমি স্টার সার্চ ইমপ্লিমেন্ট করবা, take the value 10 for node A, take the value 11 for node B, take the value 17 for node C, and take the value 17 for node D. So when you are implementing the algorithm, you can do that. তুমি মিক্স আপ করে নিলা যে নোডটার জন্য যে হিউরিস্টিক ফাংশনের ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম তুমি সেটাকে চুজ করলা। এতে করে কিন্তু তোমার এক একটা নোডের জন্য এক একটা ফাংশন ইউজ করা হচ্ছে ট্রু, বাট সিন্স আমাদের তো ফাংশনটা আসলে ইম্পর্টেন্ট না, কোন ফাংশন ইউজ করে আমি এস্টিমেট করলাম দ্যাট ইজ নট দ্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ফর আস। আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমরা একটা ভালো এস্টিমেটেড ভ্যালু পেলাম কিনা। সো তুমি যদি এক একটা নোডের জন্য এক একটা হিউরিস্টিক ফাংশন ইউজ করে এস্টিমেট করো, দ্যাট ইজ নট রং, দ্যাট ইজ অ্যালাউড। সো দ্যাটস ওয়াই তোমার কাছে যদি আরো অপশন থাকে, লেটস সে তোমার কাছে 5টা 6টা 10টা হিউরিস্টিক ফাংশন আছে, সবগুলো অ্যাডমিসিবল, তুমি যখন কোনো একটা নোডের জন্য হিউরিস্টিক ফাংশনের ভ্যালু ক্যালকুলেট করবা, জাস্ট প্লেনলি টেক দ্য ম্যাক্স, একদম সোজা সবগুলো হিউরিস্টিকের মধ্যে ম্যাক্স নিয়ে নিবা। বাট ডেফিনেটলি ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট হিউরিস্টিক ফাংশন ইজ অ্যাডমিসিবল। যেমন আমার যদি আরেকটা হিউরিস্টিক ফাংশন থাকতো লেটস সে H3, যেটা হচ্ছে 14 20 22 23, এটা কিন্তু আমি কোনোদিনই নিতাম না, বিকজ দিস ইজ অ্যান ওভার এস্টিমেট। ট্রু কস্টের চাইতে বেশি বা ওভার এস্টিমেট কোনো হিউরিস্টিক ফাংশন কখনোই অ্যালাউড হবে না, বাট আন্ডার এস্টিমেট যতগুলো হিউরিস্টিক ফাংশন আছে তার মধ্যে থেকে আমরা সবসময় ম্যাক্সটা চুজ। দুইটা যদি সমান হয়, এন্ড যদি সমান হলে কোনটা নিব? হ্যাঁ, সমান হলে যে কোনোটা নিতে পারি, আমার তো জাস্ট ভ্যালুটা দরকার, আই ক্যান টেক এনিওয়ান, ইটস নট আ প্রবলেম। I just need the value. আমার তো আর ফাংশনের ডেফিনিশনটা অ্যালগরিদমে কোথাও ইউজ করতে হয় না, আমার ইউজ করতে হয় শুধুমাত্র ভ্যালুটা, only the value. আচ্ছা, সো এনি কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট দিস টপিক ফ্রম এনিওয়ান? সবাই এটা বুঝতে পেরেছি? দিস ইজ কল্ড হিউরিস্টিক ডমিনেন্স। কোন হিউরিস্টিককে ডমিনেট করে। So everyone understands this? Any question from anyone? Okay, I hope everyone understands this. তো আমি একটু সময়ের জন্য একটু হোয়াইট বোর্ডে যাব, কারণ আমি নেক্সট 10 মিনিটস আমি যে টপিকটা পড়াবো সেটা আসলে ইয়েতে নাই, মানে it's not on the slide, but তোমাদেরকে একটু দেখাতে চাচ্ছি। So let me go to the whiteboard for just a few minutes, then I'll come back to the slide again.
Okay, can everyone Yes, see ma'am. the whiteboard? Yes, ma'am. Okay, that's great. আচ্ছা, তো যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে আমরা যে জিনিসটা এখন দেখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা তো হিউরিস্টিক সম্পর্কে অনেক কথাবার্তাই বললাম, কিন্তু আমরা কিন্তু এটা নিয়ে একবারও ডিসকাস করি নাই যে একটা ভালো হিউরিস্টিক ফাংশন কিভাবে ডিজাইন করা যায়। কারণ যেমন 8 পাজলের ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে দুইটা হিউরিস্টিক ফাংশন দেখালাম, একটা হচ্ছে নাম্বার অফ মিসপ্লেসড টাইলস আর একটা হচ্ছে টোটাল ম্যানহাটন ডিসটেন্স। এই দুইটা হিউরিস্টিক ফাংশনই কিন্তু অ্যাডমিসিবল, বাট ওয়্যার ডু উই গেট দ্য আইডিয়া? আমরা আইডিয়াটা কোথায় পেলাম যে নাম্বার অফ মিসপ্লেসড টাইলস ইউজ করা যায় বা ম্যানহাটন ডিসটেন্স ইউজ করা যায়? এটা কি আমাদের ব্রেইন থেকে এসেছে? ইজ দ্যাট রিয়েলি ফিজিবল? কোনো একটা তোমার সিস্টেমেটিক মেথড তো থাকা উচিত যে এই মেথডটা ইউজ করে এই হিউরিস্টিক ফাংশনগুলো আমি ডিজাইন করতে পারি। দেয়ার শুড বি আ সিস্টেমেটিক মেথড। সো দ্যাটস ওয়াই লেটস লুক এট দ্যাট মেথড। তো আমি লাস্ট ক্লাসে কথা বলেছিলাম যে আমি তোমাদেরকে একটা টেকনিক দেখিয়ে দিব যেটা ইউজ করে অ্যাডমিসিবল হিউরিস্টিক ফাংশন ডিজাইন করা যায়। That technique is known as the relaxed problem. Designing heuristic function from relaxed problem. আচ্ছা, তো এটা বলতে গেলে প্রথমে আমার তোমাদেরকে এক্সপ্লেইন করতে হবে what a relaxed problem is. After that I can explain how we can design a good heuristic function from relaxed problem. তো what is a relaxed problem? সেটা একটু বলি। রিল্যাক্স প্রবলেম মানে হচ্ছে লেটস সে তোমাকে কোনো একটা প্রবলেম সলভ করতে দেওয়া হয়েছে, এখন সেই প্রবলেমটা থেকে তুমি কোনো একটা কন্ডিশন বা কোনো একটা রুল তোমাকে রিমুভ করে দেওয়া হলো, অর্থাৎ প্রবলেমটা একটু ইজি করে দেওয়া হলো। দেন দ্য সেকেন্ড প্রবলেম উইল বি নোন অ্যাজ দ্য রিল্যাক্স প্রবলেম। যেমন লেট মি গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল। ধরো তোমাকে আমি বললাম যে তোমাকে ধানমন্ডি থেকে গুলশানে যেতে হবে, এটা হচ্ছে তোমার টাস্ক, বাট কিছু কন্ডিশন আছে যে তুমি যে ধানমন্ডি থেকে গুলশানে যাবা, তুমি ইউ ক্যান অনলি স্পেন্ড লেটস সে 200 টাকা, তোমার টাকার লিমিট আছে, 200 টাকার মধ্যে যেতে হবে, এন্ড ইউ ক্যান অনলি টেক 1 আওয়ার, তোমাকে 1 ঘন্টার মধ্যে যেতে হবে, 200 টাকা স্পেন্ড করে যেতে হবে, 1 ঘন্টার মধ্যে যেতে হবে। এই দুটো কন্ডিশন আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। এখন তুমি খুব ঝামেলা করে গেলে আমি 1 ঘন্টার মধ্যে কিভাবে যাবো, আবার 200 টাকা খরচ করে কিভাবে যাবো, এটসেট্রা এটসেট্রা। তো কিছুক্ষণ পরে আমি তোমাকে বললাম যে না ঠিক আছে, আমি তোমার টাইমের লিমিটটা তুলে দিচ্ছি, 1 ঘন্টায় যেতে হবে এটা নাই, তোমার জাস্ট 200 টাকার মধ্যে যেতে পারলেই হবে। এখন কিন্তু প্রবলেমটা তোমার জন্য ইজি হয়ে গেল, তাই না? ইটস ভেরি ইজি না। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ কল্ড আ রিল্যাক্স প্রবলেম। যে অরিজিনাল কোনো একটা প্রবলেম আমি তোমাকে সলভ করতে দিলাম, তারপরে সেই প্রবলেমটা থেকে আমি কোনো একটা কন্ডিশন বা কোনো একটা রুল আমি রিমুভ করে ফেললাম। Then the new problem will be known as a relaxed problem or a relaxed version of the original problem. তো আমাদের যে 8 puzzle প্রবলেমটা আছে, let's create some relaxed problems for that one. আমাদের 8 puzzle প্রবলেমটা থেকে আমরা কিছু রিল্যাক্স প্রবলেম প্রথমে তৈরি করি, তারপরে বলবো যে রিল্যাক্স প্রবলেম থেকে কিভাবে আমরা হিউরিস্টিক ফাংশন পর্যন্ত যেতে পারি। আচ্ছা, এখন আমাদের 8 puzzle প্রবলেমটাকে আমরা যদি রুলগুলোকে আমরা যদি কথায় লিখি তাহলে আমরা এরকম লিখতে পারি: a tile can move from A to B if A is adjacent to B and B is blank. So আমাদের 8 puzzle প্রবলেমটাকে আমরা যদি কথায় লিখি, রুলগুলোকে, কন্ডিশনগুলোকে যদি আমরা কথায় লিখি তাহলে আমরা এরকম লিখবো: a tile can move or a numbered tile can move from A to B if A is adjacent to B and B is blank. তার মানে A আর B যদি adjacent হয়, A আর B let's say দুটো স্লট, তোমার বোর্ডের দুটো স্লট হচ্ছে A আর B, A আর B যদি adjacent হয় এবং যদি B blank হয়, সেকেন্ড স্লটটা যদি ব্ল্যাঙ্ক হয়, তাহলে তুমি কোন একটা নাম্বার টাইলকে A স্লট থেকে B স্লটে মুভ করতে পারবে। দ্যাটস দ্য রুল। So if you look at this rule carefully, then you can see that there are actually two conditions here. এখানে কিন্তু দুইটা কন্ডিশন আছে, একটা হচ্ছে A is adjacent to B হতে হবে, আর একটা হচ্ছে B is blank হতে হবে। So to move a number tile from A location to B location, you must have these two conditions fulfilled, that A is adjacent to B and that B is blank. Okay, now let's try to design some relaxed problems from this one. আমরা এখন এই প্রবলেমটা থেকে কিছু রিল্যাক্সড প্রবলেম তৈরি করার চেষ্টা করব। তো আমি আগেই বলেছি যে রিল্যাক্স প্রবলেম মানে হচ্ছে অরিজিনাল প্রবলেম থেকে একটা বা মাল্টিপল কন্ডিশন রিমুভ করে দিতে হবে যাতে করে নতুন প্রবলেমটা একটু ইজিয়ার লুকিং হয় বা ইজিয়ার টু সলভ হয়। সো লেটস সে আমি প্রথম কন্ডিশনটা রিমুভ করে দিলাম। I remove the first condition, then a tile can move from A to B if B is blank. So যদি আমি ফার্স্ট কন্ডিশনটা রিমুভ করে দেই, then this is the problem. A
tile can move from A to B if B is blank. Now let's create another one. Let's say আমি প্রথম কন্ডিশনটা রাখলাম, সেকেন্ড কন্ডিশনটা রিমুভ করে দিলাম। Then tile can move from A to B if A is adjacent to B. So this is the second one. আরেকটা অপশন হচ্ছে আমি চাইলে কিন্তু দুইটা কন্ডিশনে রিমুভ করে দিতে পারি। Tile can move from A to B if there is no if. Just a tile can move from A to B. So I have removed both conditions. তাহলে আমার দুইটা কন্ডিশন ছিল, একটা হচ্ছে A is adjacent to B আর একটা হচ্ছে B is blank. ফার্স্ট রিল্যাক্স প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমি কন্ডিশন 1 কে রিমুভ করে দিলাম, সেকেন্ড রিল্যাক্স প্রবলেমের ক্ষেত্রে কন্ডিশন 2 কে রিমুভ করে দিলাম, আর থার্ড রিল্যাক্স প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমি বোথ কন্ডিশন রিমুভ করে দিলাম। সো আই হ্যাভ গট 3 রিল্যাক্স প্রবলেমস from the original problem of 8%. Okay, now we can actually use the solution of a relapse problem as a heuristic function for the original problem. আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করো। একটা রিল্যাক্স প্রবলেমের সলিউশনকে একটা অরিজিনাল প্রবলেমের জন্য হিউরিস্টিক ফাংশন হিসেবে ইউজ করা যায়, অ্যাডমিসিবল হিউরিস্টিক ফাংশন হিসেবে। কেন ইউজ করা যায়? কারণ ডেফিনেটলি একটা রিল্যাক্স প্রবলেম সলভ করা ইজিয়ার। তোমার একটা অরিজিনাল প্রবলেম সলভ করতে তোমার যদি 50টা মুভ লাগে, একটা রিল্যাক্স প্রবলেম সলভ করতে তোমার হয়তো 25টা মুভ লাগবে বা 30টা মুভ লাগবে ডেফিনেটলি, বিকজ যেহেতু রিল্যাক্স প্রবলেমে কন্ডিশন রিমুভ করা হয়েছে, তো কোনো একটা প্রবলেম যত ইজি হয় সেটা সলভ করতে মুভ তত কম লাগে। তো the solution to a relapse problem is definitely easier or takes less number of moves or less cost than the original problem. So we can use the solution to a relapse problem as a heuristic function for the original problem. আচ্ছা, এখন আমাকে বলো, আমরা তো দুইটা হিউরিস্টিক অলরেডি ইউজ করেছি, একটা হচ্ছে misplaced tiles আর একটা হচ্ছে ম্যানহাটন ডিস্টেন্স। Now which one has for which relapse problem the misplaced tiles heuristic is the solution? Can anyone tell me? এই তিনটা প্রবলেমের মধ্যে কোনটার সলিউশন হচ্ছে নাম্বার অফ misplaced tiles heuristic? তার মানে যতগুলো টাইল মিসপ্লেসড আছে সেগুলোকে মানে জাস্ট কারেক্ট পজিশনে বসিয়ে দিলেই সলিউশন চলে আসতেছে, মানে জাস্ট একটা মুভ লাগতেছে প্রত্যেকটা টাইলকে কারেক্ট পজিশনে বসাতে। ফর which one of these problem? আমার কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো? এখানে তো তিনটা প্রবলেম আছে, এই তিনটা প্রবলেমের মধ্যে কোনটার ক্ষেত্রে আমি প্রত্যেকটা টাইলকে জাস্ট ওয়ান মুভে সলিউশনে নিয়ে যেতে পারবো? 3 কি হতে পারে? 3 এর ক্ষেত্রে, কারণ 3 এর ক্ষেত্রে তো কোনো কন্ডিশন নাই। 3 এর ক্ষেত্রে জাস্ট বলা হয়েছে আর টাইল ক্যান মুভ ফ্রম A টু B। সো একটা টাইলকে তুমি ধরে A থেকে B তে বসিয়ে দিলেই হয়ে যাচ্ছে। সো তোমার যদি একটা টাইল মিসপ্লেস থাকে, তুমি একটা টাইলের একটা একটাকে ধরে তার জায়গা মতো বসিয়ে দাও, 8 মুভে তুমি সলিউশনে পৌঁছে যাচ্ছ। সো actually our heuristic 8.1 is a solution to relapse problem number 3. And what about the Manhattan distance heuristic? কোনটার সলিউশন বলো তো? M1 কি হতে পারে? Actually Manhattan distance heuristic is solution for problem number 2. কারণ Manhattan distance heuristic আমরা কি করতেছি, জাস্ট তোমার গোল পজিশন থেকে কোনো একটা টাইল ভার্টিক্যালি এন্ড হরাইজন্টালি কতটুকু ডিসটেন্সে আছে সেটা কাউন্ট করতেছি। এখন বি ইজ ব্ল্যাঙ্ক এই কন্ডিশনটা যদি না থাকে, যদি জাস্ট এ আর বি অ্যাডজাসেন্ট হলেই আমি মুভ করতে পারি, তাহলে কিন্তু এতগুলো মুভি আমার লাগবে। যেমন আমরা যখন দেখলাম ম্যানহাটন ডিসটেন্স হিউরিস্টিকটা, তখন আমরা দেখলাম যে ওয়ান টাইলটাকে তার জায়গা মতো প্লেস করতে আমার 3টা মুভ মিনিমাম লাগবে, কিন্তু ইউজুয়ালি 3টার চাইতে বেশি লাগে, কারণ আমি তো ডিরেক্টলি মুভ করতে পারি না, আমাকে তো আবার ব্ল্যাঙ্ক স্পেসের জন্য ওয়েট করতে হয়। কিন্তু যদি ব্ল্যাঙ্ক স্পেসের কন্ডিশনটা না থাকে তাহলে তো আমি ডিরেক্টলি মুভ করতে পারবো। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু টোটাল ম্যানহাটন ডিসটেন্স উইল বি দ্য সলিউশন টু প্রবলেম নাম্বার 2। সো ধরো আমি তোমাকে এই পাজল প্রবলেমটা দিলাম, দিয়ে বললাম এটার জন্য একটা অ্যাডমিসিবল হিউরিস্টিক ফাংশন ডিজাইন করো, বাট আমি কোনো হিউরিস্টিক দিয়ে দিলাম না এখানে। তো আজকে তো আমি আসলে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি দিস ইজ দ্য হিউরিস্টিক, দিস ইজ দ্য হিউরিস্টিক, বাট লেটস সে আমি কোনো হিউরিস্টিক ফাংশন দিয়ে দিলাম না, আমি তোমাকে বললাম ডিজাইন আ গুড হিউরিস্টিক ফাংশন। তখন তুমি যদি তোমার অরিজিনাল প্রবলেমটাকে এভাবে রিল্যাক্স প্রবলেম, অরিজিনাল প্রবলেমটা থেকে এভাবে রিল্যাক্স প্রবলেম তৈরি করো, এবং তৈরি করার পরে
রিল্যাক্স প্রবলেম তৈরি করার পরে তুমি যদি চিন্তা করো, থিঙ্ক করো যে রিল্যাক্স প্রবলেমের সলিউশনটা কি, তাহলে কিন্তু তুমি হিউরিস্টিক ফাংশন পেয়ে যাচ্ছ। If you design these relax problems and if you think about what the solution to this relax problems is, তাহলেই কিন্তু তুমি তোমার হিউরিস্টিক ফাংশন, অ্যাডমিসিবল হিউরিস্টিক ফাংশন পেয়ে যাচ্ছ। তুমি রিল্যাক্স প্রবলেমগুলো তৈরি করলেই বুঝতে পারবা যে a tile can move from A to B, ডিরেক্টলি মুভ করা যায়। ও তাহলে তো যতগুলো মিসপ্লেসড আছে সেটাই সলিউশন। So let's use that as a heuristic function. Or if you think about relax problem number 2, যে A আর B অ্যাডজেসেন্ট হলেই যেতে পারতেছে, তাহলে তো যতটুকু ম্যানহাটন ডিসটেন্স দূরে আছে ওটা ক্যালকুলেট করলেই হয়ে যাচ্ছে। So you have got your heuristic function 2. From problem 1 we did not get any usable heuristic function. So একটা অরিজিনাল প্রবলেম থেকে তো মাল্টিপল রিল্যাক্স প্রবলেম তৈরি করা যায়। তো তুমি সবগুলো থেকেই যে তুমি গুড হিউরিস্টিক ফাংশন ডিজাইন করতে পারবা, নট নেসেসারিলি, but a few of the relax problems should provide you with a good heuristic function. Okay? এটা কি আমরা বুঝতে পারলাম? Any question from anyone? আচ্ছা, যদি এখনো কনফিউশন থাকে তাহলে যেটা করতে পারো, তোমাদের টেক্সট বুকটা একটু দেখতে পারো। টেক্সট বুকে কিন্তু ক্রিয়েটিং হিউরিস্টিক ফাংশনস ফ্রম রিল্যাক্স প্রবলেমস এই টপিকটা খুবই ডিটেইলসে আমি যে এক্সাম্পলটা দেখালাম এইভাবেই ডিসকাস করা আছে। If you go through that you might find it more understandable if there is any problem in understanding. Okay, so let me move back to the slide again if this is done. So just a moment. ম্যাডাম বুকের চ্যাপ্টারটা কত? আমার তো চ্যাপ্টার এই মুহূর্তে মনে পড়তেছে না। তোমাদের কোর্স আউটলাইনে লেখা আছে, প্রত্যেকটা বইয়ের চ্যাপ্টার, প্রত্যেকটা আর্টিকেলের চ্যাপ্টার নাম্বার কোর্স আউটলাইনে লেখা আছে। তো একটু কোর্স আউটলাইনটা খুলে দেখে নিও। কোর্স আউটলাইনে হিউরিস্টিক ফাংশন, ক্রিয়েটিং হিউরিস্টিক ফাংশন, প্রত্যেকটা আর্টিকেল নাম্বার টপিকের পাশে পাশে দেওয়া আছে। So if you look at the course outline you will find the chapter number and the article number. ওকে, তো আমাদের ইনফর্ম সার্চ থেকে খুব বেশি টপিক বাকি নাই। আমাদের জাস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক বাকি আছে, আমাদের আজকের ক্লাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। আই নিড অনলি 15 to 20 minutes to finish the topic, that is graph search. তো গ্রাফ সার্চ সম্পর্কে একটু বলি। আমরা তো এতদিন পর্যন্ত ট্রি সার্চ করে এসেছি। তো আমি যখন তোমাদেরকে প্রথম ট্রি সার্চ করানো শুরু করলাম তখনই কিন্তু আমি বলেছিলাম যে ট্রি সার্চ মানে হচ্ছে আমরা ভিজিটেড নোডের কোনো ট্র্যাক রাখি না। উই ডোন্ট কিপ ট্র্যাক অফ দ্য ভিজিটেড নোডস, অর্থাৎ কোন নোডগুলোকে আমরা একবার ভিজিট করেছি সেটা আমরা ট্র্যাক রাখি না। সো কোনো একটা নোড যদি একবার ভিজিট করে থাকি, সেটা যদি আবার সেকেন্ড টাইম আমার ক্যান্ডিডেট নোডের সেটে আসে, সেটা কিন্তু সেকেন্ড টাইম ভিজিটেড হবে। এটা কিন্তু আমরা অলরেডি দেখেছিও, আমরা ডিএফএস এর ক্ষেত্রে দেখেছি দিস ইজ ওয়াই উই ফল ইন অ্যান ইনফাইনাইট লুপ। আমরা বিএফএস এর ক্ষেত্রে দেখেছি যে লেভেল ওয়াইজ আমরা কোনো একটা নোড সেকেন্ড টাইম আসলে সেটাকে সেকেন্ড টাইম এক্সপ্যান্ড করতেছি। দ্যাট ওয়াজ দ্য আইডিয়া। সো নাও উই আর গোইং টু লুক অ্যাট গ্রাফ সার্চ অ্যালগরিদমস। সো ট্রি সার্চের ক্ষেত্রে আমরা ভিজিটেড নোডের কোনো ট্র্যাক রাখি না। গ্রাফ সার্চের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ভিজিটেড নোডের ট্র্যাক রাখি। তার মানে we are going to keep a different set of nodes which set is known as the visited node set. So whenever we find a node that has been visited, we will keep it in that set and we will try to find out in that set whether a node has been visited or not. আমি একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখাচ্ছি যে গ্রাফ সার্চ করতে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝায়। Let me show you with an example, then it will become clear. হ্যাঁ বলো ম্যাম। আমাকে একটু লিভ নিতে হচ্ছে ম্যাম, নেক্সট একটু দিয়ে দেন, আমার আব্বা অ্যাক্সিডেন্ট করছে তো একটু লিভ নিতে। আচ্ছা, তুমি ইয়েতে লিখে দাও, চ্যাট বক্সে আইডিটা লিখে তারপর লিখ দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, সো লেটস লুক এট বিএফএস। ব্রেডথ ফার্স্ট সার্চের ক্ষেত্রে আমি একটু দেখাই যে গ্রাফ সার্চ বলতে আসলে কি বোঝায় বা এটা ট্রি সার্চ থেকে কিভাবে ডিফারেন্ট। তো যেটা বললাম যে গ্রাফ সার্চের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে we are going to keep a different set which is known as the expanded node set or the visited node set. Let's call this the visited node set. আচ্ছা, তো লেটস সে আমরা বিএফএস ইমপ্লিমেন্ট করতেছি, ব্রেডথ ফার্স্ট সার্চ। তো প্রথমে আমি এস কে এক্সপ্যান্ড করব, এস আমার এই সেটের মধ্যে অ্যাড হয়ে যাবে। তারপরে আমি এই লেভেলে আসবো যেহেতু বিএফএস। তো নেক্সট আমি ডি কে এক্সপ্যান্ড করব, ডি এখানে অ্যাড হবে, ই কে এক্সপ্যান্ড করব, ই এখানে অ্যাড হবে, পি কে এক্সপ্যান্ড করব, পি এখানে অ্যাড হবে। এরপর কি হবে,
এরপর আমি এর পরবর্তী লেভেলে আসব। So next is D. So D will be added here. Then C will be added here. Then we come to E. This E will never be expanded. এই ইটা কিন্তু এক্সপ্যান্ডেড হবে না। কেন এটা এক্সপ্যান্ডেড হবে না? কারণ যখনই আমি এই ইটাকে এক্সপ্যানশনের জন্য চুজ করব, আমি ভিজিটেড নোডের মধ্যে ম্যাচ করে কিন্তু দেখব যে ই হ্যাজ অলরেডি বিন ভিজিটেড বিফোর। ই কে আমি অলরেডি আগে এক্সপ্যান্ড করেছি এবং যে নোডটাকে আমি অলরেডি আগে এক্সপ্যান্ড করেছি সেই নোডটাকে কিন্তু আমি সেকেন্ড টাইম আর এক্সপ্যান্ড করব না। So just give me a moment. ওকে, সো যেটা বলছিলাম যে যখন আমি ই কে ভিজিট করতে যাব তখন আমি দেখব যে ই কে আমি অলরেডি আগে একবার ভিজিট করেছি। তো যে নোটটাকে আগে একবার ভিজিট করা হয়ে গিয়েছে সেই নোটটাকে আমি কিন্তু আর সেকেন্ড টাইম ভিজিট করব না। সো ই উইল নট বি ভিজিটেড and this branch of the tree will never come here. This will never be expanded. আচ্ছা, now let's come to H. H এখানে অ্যাড হবে, then R এখানে অ্যাড হবে, then Q will be added here. Then we come to this level. A will be added here. This A will not be expanded because it is for the second time. Then A level e aro right e ashi, P expanded hobe na. P ke kintu ami age ekbar expand korechi, je ekhane ekbar expand korechi. Q expanded hobe na, Q keo age ekbar expand kora hoyeche, tar mane egulo kichui ashbe na tree te. F will be here. F কে এক্সপ্যান্ড করলে সি আর জি পাচ্ছি, সি উইল নট বি এক্সপ্যান্ডেড কারণ সি কে আমি এর আগে একবার এক্সপ্যান্ড করে আসছি। সো এই ব্রাঞ্চটাও ট্রিতে আসবে না। এরপরে জি আসবে এবং আমি সলিউশন রিচ করে ফেলব। সো আমি যদি বিএফএস ট্রি সার্চের পরিবর্তে আমি যদি বিএফএস গ্রাফ সার্চ ইউজ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার নাম্বার অফ নোডস কিন্তু আসলে কম এক্সপ্যান্ড করা লাগতেছে। ইয়েস, देयर इज एन এক্সট্রা ওভারহেড, আমাকে কিন্তু এক্সট্রা ওভারহেড আছে, আমাকে কিন্তু চেক করতে হচ্ছে যে কোনো একটা নোট ভিজিটেড হয়েছে কিনা একবার সেটা আমাকে চেক করতে হচ্ছে। এটা একটা এক্সট্রা ওভারহেড, বাট ডেফিনেটলি কোনো নোট কিন্তু আমাকে পারবিন সরি বলতে। সো যেটা বলছিলাম যে আমার একটা এক্সট্রা ওভারহেড আছে যে আমাকে প্রত্যেকটা নোটকে কিন্তু ভিজিটেড সেটের সাথে আবার কম্পেয়ার করে দেখতে হচ্ছে whether that note has been visited before। কিন্তু এই এক্সট্রা ওভারহেডটা থাকলেও আমি কিন্তু এখানে কিছু বেনিফিটও পাচ্ছি। বেনিফিটগুলো হচ্ছে যে কোনো নোড আমাকে সেকেন্ড টাইম ভিজিট করতে হচ্ছে না, সো আমার ট্রি এর সাইজটা কিন্তু ছোট হচ্ছে। তো গ্রাফ সার্চের ক্ষেত্রে অ্যাডভান্টেজও আছে, ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে। অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আমার ট্রি এর সাইজ ছোট হচ্ছে, ডিএফএস এর ক্ষেত্রে আমি ইনফাইনাইট লুপে পড়বো না। দিস আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস। আর তো ডিসঅ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে যে আমার কিন্তু এই ভিজিটেড নোডের সেটটা প্রতিবার কম্পেয়ার করতে হচ্ছে, ট্র্যাক রাখতে হচ্ছে। দিস ইজ দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ। সো অ্যাডভান্টেজও আছে, ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে। সো উই শুড নো বোথ। আমরা যেরকম ট্রি সার্চটা শিখেছি ঠিক একইভাবে আমাদের কিন্তু গ্রাফ সার্চটাও শেখা উচিত। উই শুড নো, আমাদের জানা উচিত যে গ্রাফ সার্চ যদি আমরা ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব। তো ইউজুয়ালি যেটা হয় যখন স্টেট স্পেসের সাইজটা খুব বড় হয় তখন আমরা গ্রাফ সার্চটা প্রেফার করি না, কারণ এত বড় একটা ভিজিটেড নোডের সেট মেইনটেইন করা এবং সেই সেটটার সাথে বারবার কম্পেয়ার করা, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমেটিক। এই কারণে আমরা করি না। বাট যখন মানে ডেটা স্পেসের সাইজটা ম্যানেজেবল, অনেক সময় দেখা যায় যে গ্রাফ সার্চটাকে কিন্তু প্রেফার করা হয়, কারণ এটার অনেক অ্যাডভান্টেজও আছে। তো প্রত্যেকটা অ্যালগরিদমেরই ট্রি সার্চের পাশাপাশি গ্রাফ সার্চ ভার্সন আছে। আমরা তো বিএফএস এরটা দেখলাম, ঠিক একই রকম ডিএফএস, ডিএলএস, আইডিএস, ইউসিএস, স্টার সার্চ, গ্রিডি সার্চ, প্রত্যেকটা অ্যালগরিদমেরই কিন্তু একটা গ্রাফ সার্চ ভার্সন আছে। গ্রাফ সার্চ ভার্সনটা হচ্ছে জাস্ট দিস, যে আইডিয়াটা হচ্ছে নেভার এক্সপ্যান্ড দ্য স্টেট টুয়াইস। তো কোনো একটা নোড এক্সপ্যান্ড করার আগে আমরা চেক করে দেখব যে এটার স্টেটটা আগে কখনো এক্সপ্যান্ডেড হয় নাই। যদি পুরনো নোড হয় আমরা এটা স্কিপ করব, যদি নতুন নোড হয় আমরা এটাকে ভিজিটেড সেটের মধ্যে অ্যাড করে দেব। দ্যাটস দ্য আইডিয়া ফর এভরি অ্যালগরিদম। ওকে, নাও সব যেটা বললাম যে সবগুলো অ্যালগরিদমেরই ট্রি সার্চের পাশাপাশি একটা গ্রাফ সার্চ ভার্সন আছে এবং মোটামুটি কিন্তু অ্যালগরিদম গুলো আমরা যে স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করে করি সেই স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করে কমপ্লিটনেস, অপটিমালিটি এগুলোর দিক দিয়ে কিন্তু মোটামুটি সিমিলার পারফর্মই করে ট্রি সার্চ এন্ড গ্রাফ সার্চ।
The only exception is A star search. A star search এর ক্ষেত্রে কিন্তু graph search যদি আমি ইউজ করতে চাই, then I have to be really careful. Okay, if I want to use graph search in case of A star search, then I have to be really careful. কেন careful থাকতে হবে? কারণ আমরা কিন্তু জানি যে A star tree search যখন আমরা ইউজ করতেছি, if the heuristic function is admissible, A star tree search is optimal. We know that. If the heuristic function is admissible, A star tree search is optimal. But is that true for the graph search also? Let's look at that with an example. Let's say আমরা এই যে এখানে যে স্টেট স্পেস গ্রাফটা দেওয়া আছে, এই স্টেট স্পেস গ্রাফটার জন্য আমরা A star search implement করতে চাচ্ছি, but we are trying to implement graph search, not tree search. So if that is the case, let's see how it will work. So, okay. So let's see how graph search will work if we are implementing on this state space graph. So graph search যেহেতু, so আমি এখানে একটা visited node ট্র্যাক রাখলাম। এখন S থেকে শুরু করতেছি। We are starting from S and we are trying to reach the goal node G. So S node এর ক্ষেত্রে cumulative cost হচ্ছে 0 আর heuristic value হচ্ছে 2, so the total is 2. So from S we can go to two nodes actually. We can go to A or we can go to B. So if we go to A, then the cumulative cost is 1 and the heuristic value is 4, so the total is 5. If we go to B, the cumulative cost is 1 and the heuristic value is also 1, so the total is 2. Okay, so for A it is 5 and for B it is 2. Then definitely we are going to choose B next. তাহলে in the visited set, from first we get S here, then we get B here, since we are going to expand B next. So if we expand B, we get C. So the cumulative cost to go to C is 3 and the heuristic value of C is 1. So 3 plus 1 is 4. So next we have a choice between A and C. So we are going to choose C because C has lower total cost or lower F cost. So we choose C next. If we expand C, now we get G. So the cumulative cost to go to G is 3 plus 3, which is 6. And the heuristic value is definitely 0. So 6 plus 0 is 6. Now, if you look at this, between A and G, actually A is the lower cost. So we are going to choose A next. If we expand A, we get C. So the cumulative cost from S to C is 2 and the heuristic value of C is 1. So 2 plus 1 is 3. Now we have a choice between C and G, but so A will also come here. Now we have a choice between C and G, but the problem is we should choose or we should expand C next because C has the least cost. But the problem is C is already here. This is the problem. C is already here because C has already been expanded before. So if we are implementing A star graph search, this will not be expanded. If we are implementing A star tree search, this will be expanded. But if we are implementing A star graph search, this will not be expanded. Since we cannot expand this one, the solution that is returned is S, B, C, G with cost 6. সিমুলেশনটা কি সবাই ফলো করতে পারলে? Is the simulation understood or is there any question from anyone? কারো কোনো কোশ্চেন থেকে ম্যাম বি থেকে সি তে ম্যাম এটা আরেকবার একটু যদি বলতেন। বি থেকে সি তে ম্যাম এই যে ম্যাম 3 আর 4 এর ম্যাম 3টা যে কেটে দিলেন ম্যাম এটা আরেকবার একটু বলতেন। আমরা তো সি নোডটাকে এক্সপ্যান্ড করেছি এখানে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম দ্যাট সি নোড ওয়াজ এক্সপ্যান্ডেড। তো যেহেতু আমরা সি নোডটাকে অলরেডি এখানে একবার এক্সপ্যান্ড করেছি, এখানে তো সি নোডটা সেকেন্ড টাইম আসলো, তাই না? তো কোন আমরা যদি গ্রাফ সার্চ ইমপ্লিমেন্ট করি, কোন নোডকে তো আমরা সেকেন্ড টাইম ভিজিট করব না, এই কারণে এটাকে কেটে দিয়েছি। দিস উইল নট বি এক্সপ্যান্ডেড अगेन। ওকে ম্যাম। আর এটা তো আমি নরমাল সিম্পল এ স্টার সার্চ ইমপ্লিমেন্ট করলাম। এ স্টার সার্চের ইমপ্লিমেন্টেশন তো আমরা গত 2 ক্লাস ধরে দেখে আসতেছি, সো देयर শুডন্ট বি এনি ইস্যু। এ স্টার সার্চে কি করা হয়? এ স্টার সার্চের আইডিয়াটা হচ্ছে যে এ স্টার সার্চের ক্ষেত্রে আমরা gn প্লাস hn এটার বেসিসে ডিসিশন নেই যে কোন নোডটাকে আমি নেক্সট ভিজিট করতে যাচ্ছি। সো আমরা স্টার্ট নোড থেকে ওই নোড পর্যন্ত আসার যে কিউমুলেটিভ কস্ট, তার সাথে আমরা যোগ করি হচ্ছে ওই নোডের হিউরিস্টিক কস্ট।
এবং এই টোটালটা যে নোডের জন্য সবচেয়ে কম সেই নোডটাকে আমরা প্রায়োরিটি দেই ভিজিটেশনের জন্য। ওকে, যেমন বি থেকে যখন আমি সি তে গেলাম, বি পর্যন্ত আসতে আমার কস্ট লেগেছিল 1, এখন বি থেকে সি তে যেতে আমার আর কস্ট হচ্ছে 2, তাহলে বি এর কিউমুলেটিভ কস্ট, সি এর কিউমুলেটিভ কস্ট হচ্ছে 3 আর সি এর হিউরিস্টিক ভ্যালু হচ্ছে 1, তাহলে সি এর টোটাল কস্ট কত? 4। তো যখন দেখা গেল 4 আর 5 এর মধ্যে 4টা ছোট, আমি সি কে এক্সপেক্ট করলাম। তো সিমুলেশনটা কি সবাই বুঝতে পেরেছি? জি ম্যাম। আচ্ছা, এখন দেখো এই যে হিউরিস্টিক ফাংশনটা, এটা কিন্তু একটা অ্যাডমিসিবল হিউরিস্টিক ফাংশন। আমরা এখানে যে হিউরিস্টিক ফাংশন, হ্যাঁ বলো। ম্যাম বি থেকে সি তে যাওয়ার জন্য তো 2 দেওয়া আছে, এখানে 3 কিভাবে জন্য হলো? বি থেকে সি এর এজ কস্ট হচ্ছে 2, আমরা তো ক্যালকুলেট করি টোটাল কস্ট। ওকে ম্যাম, আগের 1 3 ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, আচ্ছা। সো যেটা বলছিলাম যে এই ফাংশনটা কিন্তু অ্যাডমিসিবল। আমরা এখানে যে হিউরিস্টিক ফাংশনটা ইউজ করেছি, তোমরা যদি একটু গ্রাফটা নোটিস করো তাহলে দেখবা এটা কিন্তু একটা অ্যাডমিসিবল হিউরিস্টিক ফাংশন, অর্থাৎ প্রত্যেকটা নোডের জন্যই হিউরিস্টিকের ভ্যালুটা কিন্তু ট্রু ভ্যালুর চাইতে লেস অর ইকুয়াল। ইটস অ্যান আন্ডার এস্টিমেট, কোনো নোডের জন্যই কিন্তু এটা ওভার এস্টিমেট না। যেমন তুমি যদি সি থেকে জি দেখো, অ্যাকচুয়াল কস্ট হচ্ছে 3, হিউরিস্টিক ভ্যালু হচ্ছে 1। এ থেকে জি যদি দেখো, অ্যাকচুয়াল কস্ট 4, হিউরিস্টিকও 4। তুমি যদি বি থেকে জি দেখো, অ্যাকচুয়াল কস্ট হচ্ছে 2 + 3 which is 5 আর হিউরিস্টিক হচ্ছে 1। সো প্রত্যেকটা নোডের জন্যই কিন্তু হিউরিস্টিক ভ্যালুটা এখানে একটা আন্ডার এস্টিমেট। সো এটা কিন্তু একটা অ্যাডমিসিবল হিউরিস্টিক ফাংশন, বাট স্টিল আমরা দেখতেছি যে এ স্টার সার্চ কিন্তু, এ স্টার গ্রাফ সার্চ কিন্তু আমাকে এখানে অপটিমাল রেজাল্টটা দিতে পারে নাই। Although this is an admissible heuristic function, A star graph search failed to provide us the optimal solution. তার মানে বোঝাই যাচ্ছে A star tree search is optimal if the heuristic function value is admissible, but A star graph search is not optimal. A star graph search কিন্তু still আমাকে suboptimal result দিতে পারে। হিউরিস্টিক ফাংশনটা admissible হওয়ার পরও A star graph searchটা কিন্তু আমাকে suboptimal result দিতে পারে। সো বোঝাই যাচ্ছে admissibility is not enough to confidently say that A star graph search will give us the optimal result, কারণ এখানে অপটিমাল রেজাল্টটা কিন্তু হতো যদি আমি এই সিটাকে এক্সপ্যান্ড করতাম। এই জিটার কস্ট কিন্তু 5, কিন্তু এটা তো আমি এক্সপ্যান্ড করতে পারিই নাই, বিকজ যেহেতু এটাতে আমি সেকেন্ড টাইম এসেছি, তো আমার কিন্তু ওই সাবঅপটিমাল রেজাল্টটাই কিন্তু চলে আসছে। So we can say that A star graph search is it's not enough for a heuristic function to be admissible to ensure that A star graph search will provide us the optimal solution. Then what do we need? We actually need another property. আমাদের আরেকটা প্রপার্টি দরকার যেটাকে বলা হয় কনসিস্টেন্সি অফ হিউরিস্টিক। তাহলে হিউরিস্টিক ফাংশন অ্যাডমিসিবল হলে এ স্টার ট্রি সার্চ অপটিমাল হবে, বাট এ স্টার গ্রাফ সার্চের অপটিমাল হতে হলে অ্যাডমিসিবিলিটির পাশাপাশি আমাকে এটাও এনশিওর করতে হবে যে হিউরিস্টিক ফাংশন কনসিস্টেন্ট। So this is another property that we need to ensure that A star graph search will provide us the optimal solution. Okay, so what is consistency of heuristic? It's not very difficult. Let me explain to you what consistency is. তো আমরা তো হিউরিস্টিক, আমরা অলরেডি হিউরিস্টিক ফাংশনের অ্যাডমিসিবিলিটি কি সেটা আমরা জানি। অ্যাডমিসিবিলিটির ডেফিনিশনটা হচ্ছে 0 < hn < h star n। তার মানে হচ্ছে গ্রাফের প্রত্যেকটা নোডের জন্য হিউরিস্টিক ফাংশনের ভ্যালুটা ট্রু ভ্যালুর চাইতে লেস অর ইকুয়াল হতে হবে বা আন্ডার এস্টিমেট হতে হবে। এই কথাটা এখন পর্যন্ত মনে হয় 100 বার বলে ফেলছি। সো ইন কেস অফ অ্যাডমিসিবিলিটি আমরা গ্রাফের নোডগুলোকে প্রায়োরিটি দিচ্ছি, অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকটা নোডকে দেখতেছি যে ওই নোড থেকে গোলে যাওয়ার যে ট্রু কস্ট আমার হিউরিস্টিক কস্টটা তার চাইতে লেস অর ইকুয়াল কিনা। ইন কেস অফ কনসিস্টেন্সি দ্য প্রায়োরিটি উইল বি গিভেন টু দ্য আর্কস। আমাকে গ্রাফের প্রত্যেকটা আর্ক বা প্রত্যেকটা এজ দেখতে হবে whether that edge has arc consistency. So let me explain how we can check each arc of the graph to make sure that the heuristic function is consistent as well as admissible. So consistency definition টা এখানে দেওয়া আছে, দেখো। Heuristic arc cost is less than equal to actual cost for each arc. This is the definition of consistency. Heuristic arc cost less than equal to actual cost for each arc. এটা মিনিংটা কি দেখো, একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখানো হয়েছে। Look at this example. Let's say তোমার গ্রাফের একটা আর্ক আছে যে আর্কটা A নোড থেকে C নোড পর্যন্ত যাচ্ছে। তো ডেফিনেটলি তোমার A নোডের কিন্তু একটা হিউরিস্টিক ভ্যালু আছে, let's say that is 4.
আর তোমার সি নোডেরও একটা হিউরিস্টিক ভ্যালু আছে, লেটস সে দ্যাট ইজ 1। তো তোমাকে এনশিওর করতে হবে দিস ইজ ট্রু, দ্যাট ইজ HA minus HC is less than or equal to cost of A to C। অর্থাৎ গ্রাফের প্রত্যেকটা আর্কের জন্য ওই আর্কের দুই প্রান্তে যে দুইটা নোড আছে, এই দুইটা নোডের হিউরিস্টিকের ডিফারেন্স শুড বি লেস দেন অর ইকুয়াল টু দ্য কস্ট অফ দ্যাট আর্ক। এইটা তোমাকে এনশিওর করতে হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক শিওর দ্যাট দ্য হিউরিস্টিক ফাংশন ইজ কনসিস্টেন্ট। তো যখন আমরা হিউরিস্টিক অ্যাডমিসিবিলিটি চেক করব, তখন আমাদের প্রত্যেকটা নোডের জন্য দেখতে হবে যে দ্য ভ্যালু ইজ অ্যান আন্ডার এস্টিমেট। আর যখন আমরা হিউরিস্টিক কনসিস্টেন্সি চেক করব, তখন আমাদের প্রত্যেকটা আর্কের জন্য দেখতে হবে যে আর্কের দুই প্রান্তের হিউরিস্টিক ভ্যালু ডিফারেন্সটা ওই আর্কের কস্টের চাইতে লেস অর ইকুয়াল কিনা। এটা যদি ট্রু হয় আমরা বলবো যে দ্য হিউরিস্টিক ফাংশন ইজ কনসিস্টেন্ট, বাট ইফ ইট ইজ নট ট্রু দেন দ্য হিউরিস্টিক ফাংশন ইজ ইনকনসিস্টেন্ট। নাও A star graph search is optimal if the heuristic function is both admissible and consistent. So A star tree search is optimal if the heuristic function is admissible only. A star graph search is optimal if the heuristic function is both admissible and consistent. এখানে দেখো আমি যদি প্রিভিয়াস এক্সাম্পলটাতে ব্যাক করি, I go back to the previous example. Look at this arc, AC আর্কটার দিকে তাকাও। এসি আর্কটার জন্য আমি মাত্রই বললাম যে আমাকে যেটা এনশিওর করতে হবে সেটা হলো HA minus HC is less than or equal to cost of A to C। এখন দেখো HA কত, HA হচ্ছে 4 আর HC কত, HC হচ্ছে 1। তো আমার এটা এনশিওর করা লাগবে যে 4 minus 1 is less than or equal to the cost is 1, so 1। এটা তো ট্রু না, 4 minus 1 is less than or equal to 1, this is not true। তো যেহেতু এটা ট্রু না, so the heuristic function is not consistent, it is inconsistent। 4 minus 1 less than or equal to 1 is not true, তো এটা যেহেতু ট্রু না, so the heuristic function is inconsistent। এবং এই ইনকনসিস্টেন্সির কারণেই কিন্তু A star graph search এখানে অপটিমাল রেজাল্ট দিতে পারে নাই, that is what the problem is। ওকে, যদি আমার A নোডের হিউরিস্টিক ফাংশনটা যদি 4 না হয়ে 2 হতো, তাহলেই কিন্তু এটা কনসিস্টেন্ট হয়ে যেত এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু A star গ্রাফ সার্চ অপটিমাল রেজাল্টই দিত। এটা যদি 4 না হয়ে 2 হতো, আমার এখানে A টোটাল কস্টটা হতো 3, সো আমি কিন্তু A কে আগে এক্সপ্যান্ড করতাম, তারপর C কে এক্সপ্যান্ড করে আমি কিন্তু গোলে পৌঁছে যেতাম। এই প্রবলেম কিন্তু কখনোই হতো না যে আমি সাব অপটিমাল একটা রেজাল্ট রিটার্ন করলাম। ওকে, তাহলে কনসিস্টেন্সির ডেফিনিশনটা সবাই বুঝতে পেরেছি? ইজ देयर এনি কোশ্চেন ফ্রম এনিওয়ান? Do we understand the definition of consistency? Yes, ma'am. জি ম্যাম, বুঝতে পারছি। ওকে, এখন দেখো, এখন জাস্ট একটা জিনিসই এক্সপ্লেইন করা বাকি আছে, সেটা হচ্ছে আমি যে বলতেছি যে A star গ্রাফ সার্চ অপটিমাল হবে যদি হিউরিস্টিক ফাংশনটা কনসিস্টেন্ট হয়। why A star গ্রাফ সার্চ কেন অপটিমাল হবে যদি হিউরিস্টিক ফাংশন কনসিস্টেন্ট হয়? why will it be optimal? আচ্ছা, the reason is এখানে যে প্রবলেমটা হয়েছিল, প্রবলেমটা দেখো, সি নোটকে আমি যখন ফার্স্ট টাইম এক্সপ্যান্ড করলাম তখন এটা টোটাল কস্টটা ছিল 4 বা এফ কস্ট, যেটা আমরা তো জানি f ইকুয়াল টু g প্লাস h। তো এফ কস্ট যেটা, সি নোটকে যখন আমরা ফার্স্ট টাইম এক্সপ্যান্ড করলাম তখন টোটাল কস্টটা ছিল 4, বাট সেকেন্ড টাইম যখন এটাকে আমরা বাদ দিলাম তখন কিন্তু এটা টোটাল কস্ট ছিল 3। তো এখানে প্রবলেমটা এটাই হয়েছে যে আমরা যখন ফার্স্ট টাইম নোটটাকে এক্সপ্যান্ড করেছি তখন এটা টোটাল কস্টটা বেশি ছিল, যখন আমি এটাকে ডিসকার্ড করলাম তখন এটা টোটাল কস্টটা কিন্তু কম ছিল। তো কম কস্টের নোটটাকে ডিসকার্ড করাতে আমি কিন্তু অপটিমাল রেজাল্টটা ফাইন্ড আউট করতে পারি নাই, দ্যাট ইজ হোয়াট দ্য প্রবলেম হ্যাপেন। এই প্রবলেমটা কেন হলো, কেন আমি কম কস্টে পেলাম, দেরিতে পেলাম? তার কারণ হচ্ছে এখানে দেখো, এ নোট থেকে আমি সি নোটের দিকে গিয়েছি। এ নোট থেকে যখন আমি সি নোটের দিকে গেলাম, সি ইজ দ্য চাইল্ড এন্ড এ ইজ দ্য প্যারেন্ট, বাট চাইল্ডের টোটাল কস্টটা প্যারেন্টের টোটাল কস্টের চাইতে কম, দ্যাটস হোয়াট দ্য প্রবলেম ইজ। যে আমি সামনের দিকে যাচ্ছি, কস্ট তো বাড়া উচিত, কিউমুলেটিভ কস্ট তো ডেফিনেটলি বাড়তেছে, তো আমি সামনের দিকে যাচ্ছি, কস্ট শুড ইনক্রিজ, বাট হিয়ার কস্ট ডিক্রিজড। প্যারেন্টের থেকে চাইল্ডের এফ কস্ট যদি কম হয় তাহলে আমি কখনোই এনশিওর করতে পারবো না যে অ্যালগরিদমটা অপটিমাল রেজাল্ট দিবে, ইটস নট পসিবল। তো আমাকে অবশ্যই এনশিওর করতে হবে এফ কস্ট ইজ নন ডিক্রিজিং, অর্থাৎ আমি যখন প্যারেন্ট থেকে চাইল্ডের দিকে যাচ্ছি এফ কস্ট শুড ইনক্রিজ, ইট শুড নেভার ডিক্রিজ।
আমাদের যেটা বললাম যে এফ কস্ট হচ্ছে গিয়ে জি কস্ট প্লাস এইচ কস্ট, তার মানে কিউমুলেটিভ কস্ট প্লাস হিউরিস্টিক ভ্যালু। কিউমুলেটিভ কস্টটা কিন্তু সবসময় ডমিনেটিং হতে হবে। কিউমুলেটিভ কস্টটা যদি ডমিনেটিং না হয় তাহলে কিন্তু আমি কখনোই অপটিমাল রেজাল্ট পাবো না। হিউরিস্টিক ভ্যালুটা হচ্ছে সাপোর্টিং, হিউরিস্টিকটা সাপোর্টিং, যেটা জাস্ট আমাদেরকে একটা সাপোর্ট দিচ্ছে, একটা ইন্ডিকেশন দিচ্ছে যে কোন ডিরেকশনে গেলে আমি গোলের কাছাকাছি যাচ্ছি। কিন্তু হিউরিস্টিক কখনোই ডমিনেট করতে পারবে না, ডমিনেট করবে সবসময় কিউমুলেটিভ কস্ট। তার কারণ হচ্ছে এটা যেহেতু ট্রু কস্ট বা অ্যাকচুয়াল কস্ট, এটার উপর বেস করেই আমাকে কিন্তু ডিসিশন নিতে হবে আমি কোন নোড এক্সপ্যান্ড করব, এবং তাহলেই কিন্তু আমি আসলে অপটিমাল রেজাল্টটা পাবো, আদারওয়াইজ নট। তো যখনই হিউরিস্টিক কস্ট ডমিনেটিং হয়ে যায় তখনই এই প্রবলেমটা হয় যে প্যারেন্ট থেকে চাইল্ডের এফ কস্টটা স্মল। দিস শুড নেভার হ্যাপেন। সবসময়ই আমি যখন প্যারেন্ট থেকে চাইল্ডের দিকে যাচ্ছি, তার মানে আমি গোলের আরো কাছাকাছি যাচ্ছি, এফ কস্ট শুড অলওয়েজ ইনক্রিজ। তো আমি যদি এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে প্যারেন্ট থেকে চাইল্ডের দিকে গেলে এফ কস্টটা বাড়বে, কমবে না, এটা যদি আমি গ্যারান্টি দিতে পারি তাহলেই শুধুমাত্র আমি বলতে পারবো যে A star graph search will give me the optimal solution, otherwise not. তো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে অ্যাকচুয়ালি এটা হয় কিনা। যদি আমাদের হিউরিস্টিক ফাংশনটা কনসিস্টেন্ট হয় তাহলে কি আসলে এফ কস্টটা নন ডিক্রিজিং হয়? লেটস লুক এট দ্যাট। তো লেটস সে আমরা এস থেকে জিতে যেতে চাই, we want to go from S to G। তো মাঝখানে একটা নোড আছে n, n এর ইমিডিয়েট পরেই আরেকটা নোড আছে n প্রাইম। তো n থেকে n প্রাইম পর্যন্ত একটা আর্ক আছে, এরপরে আবার জি এর দিকে আরো নোড আছে, মাঝখানে ইন বিটুইন আরো অন্যান্য পাথ থাকতে পারে, সেগুলো আমি দেখাই নাই। মাঝখানে একটা আর্ক আছে n টু n প্রাইম। এখন n টু n প্রাইম একটা আর্ক আছে, n এর একটা হিউরিস্টিক ভ্যালু আছে hn, n প্রাইমের একটা হিউরিস্টিক ভ্যালু আছে n প্রাইম hn প্রাইম, আর লেটস সে এটার যে কস্টটাকে আমরা বলতেছি cnn প্রাইম। ওকে, আচ্ছা এখন দেখো যদি হিউরিস্টিক ফাংশনটা কনসিস্টেন্ট হয় তাহলে তো এটা ট্রু, তাই না, যে hn minus hn prime will be less than or equal to cnn prime. This is true if the heuristic function is consistent. Okay, so hn minus hn prime is less than or equal to cnn prime. This is true if the heuristic function is consistent. এটাকে আমরা alternately বলতে পারি hn is less than or equal to hn prime plus cnn prime. So যদি হিউরিস্টিক ফাংশন কনসিস্টেন্ট হয় তাহলে hn minus hn prime is less than equal to cnn prime। এটাকে আমরা অল্টারনেটলি বলতে পারি hn is less than equal to hn prime plus cnn prime। আচ্ছা এখন দেখো লেটস কাম টু আওয়ার পয়েন্ট। আমরা প্রুফ করার চেষ্টা করতেছি যে f n prime is greater than or equal to fn. This is what we want to prove। অর্থাৎ আমরা প্রুফ করার চেষ্টা করতেছি যে যখন প্যারেন্ট থেকে চাইল্ডের দিকে যাচ্ছি তখন এফ কস্টটা বাড়তেছে, we want to prove that। তো যেহেতু n থেকে n প্রাইম মানে কি n প্যারেন্ট n প্রাইম হচ্ছে চাইল্ড, সো আমরা প্রুফ করার চেষ্টা করতেছি n প্রাইম নোডের যে এফ কস্ট দ্যাট শুড বি গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু দ্য এফ কস্ট ফর দ্য নোড n। fn প্রাইম শুড বি গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু fn, তাহলেই কিন্তু শুধুমাত্র অপটিমাল রেজাল্ট দিবে। তো লেটস ট্রাই টু প্রুভ দিস। তো fn প্রাইমটা আসলে কি? fn প্রাইম হচ্ছে gn প্রাইম প্লাস hn প্রাইম। এই ব্যাপারে তো কারো কনফিউশন নাই, আমরা জানি f হচ্ছে g প্লাস h। এখন gn প্রাইমকে আমরা লিখতে পারি gn প্লাস cnn প্রাইম, তার সাথে যোগ হচ্ছে hn প্রাইম। দেখো gn প্রাইম এটার পরিবর্তে লিখলাম gn প্লাস cnn প্রাইম। কেন লিখলাম? কারণ এই n নোড পর্যন্ত আসার কিউমুলেটিভ কস্ট হচ্ছে gn, তার সাথে যদি আমি এই nn প্রাইমের কস্টটাকে অ্যাড করি তাহলেই তো আমি পেয়ে যাচ্ছি gn প্রাইম। আমরা তো কিউমুলেটিভ কস্ট এভাবেই ক্যালকুলেট করি, তাই না, যে কোনো একটা চাইল্ড নোডের যখন কিউমুলেটিভ কস্ট আমি ক্যালকুলেট করি তখন প্যারেন্ট নোডের কিউমুলেটিভ কস্টের সাথে আমি জাস্ট আর্ক কস্টটা যোগ করে দিচ্ছি। এখানে কিন্তু সেটাই করা হয়েছে, যে gn প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু gn প্লাস cnn প্রাইম। এখন দেখো এই যে ভ্যালুটা cnn প্রাইম প্লাস hn প্রাইম, আমরা কিন্তু একটু আগেই বললাম যে দ্যাট ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু hn। সো এটাকে আমরা ডেফিনেটলি লিখতে পারি গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু gn প্লাস hn which is fn।
তো আবার বলছি কি করলাম, fn prime equal to gn prime plus hn prime, এটা তো আমরা জানি, দিস ইজ ফ্রম ডেফিনিশন। আর gn prime কে আমরা লিখতে পারি gn plus cnn prime, অর্থাৎ n নোডের কিউমুলেটিভ কস্ট তার সাথে যোগ করতেছি আর্ক কস্ট। এখন এই যে এটা আমি লিখলাম, এখন এই যে এই লাস্টের দুইটা পয়েন্ট, এই যোগফলটা যদি আমি দেখি hn prime plus cnn prime, এই যোগফলটা অ্যাকচুয়ালি গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু hn, সো এটাকে আমি লিখতে পারি গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু gn plus hn which is equal to fn। তাহলে আমরা কিন্তু প্রুফ করে ফেললাম fn prime is greater than or equal to fn। ওকে, তার মানে দেখা যাচ্ছে হিউরিস্টিক ফাংশন যদি কনসিস্টেন্ট হয় তাহলে f কস্টটা সব সময় নন ডিক্রিজিং হয়। তাই f cost is always non decreasing, it is always increasing as we go on from parent to child. That's why the A-star graph search algorithm will always provide us the optimal solution. আচ্ছা, আমি জানি আজকের লেকচারটা একটু লেংদি হয়ে গেছে, বাট প্লিজ ট্রাই টু ফলো দিস। যদি বুঝতে প্রবলেম হয় তাহলে রেকর্ডিংটা দেখবা, টেক্সট বুকটা দেখবা। আমি তোমাদের এখানে যে প্রুফটা দেখালাম এই প্রুফটাও কিন্তু টেক্সট বুকে দেওয়া আছে। লুক এট দ্য টেক্সট বুক, লুক এট দ্য রেকর্ডিং ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম। আমাদের এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু এখানেই শেষ। নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা নতুন একটা চ্যাপ্টার শুরু করব এবং আমি তোমাদের ইনফর্মড সার্চের উপরে একটা ক্লাস টেস্ট নিতে চাচ্ছি। আজকে হচ্ছে মানডে, আগামীকাল টুয়েসডে, নেক্সট উইকে টুয়েসডেতে আমি তোমাদের একটা ক্লাস টেস্ট নিতে চাচ্ছি অন ইনফর্মড সার্চ অ্যালগরিদম। ওকে, so you have to be prepared for that. There will be a class test 2 on informed search algorithm next week Tuesday. তো তার মানে এই স্লাইডে আমরা যা যা পড়লাম, গ্রিডি অ্যালগরিদম, A-star search algorithm, their simulation, their performance analysis, heuristic admissibility, graph search, consistency, relapse problem, everything. আমি কিন্তু অনেক টাইম দিলাম, মোর দ্যান 1 উইক। So you have to prepare for that. স্যাম্পল কোশ্চেন্স এর জন্য প্রিভিয়াস ইয়ারের মিড কোশ্চেন গুলো দেখো। আর আমি কিন্তু প্রতি উইকের সানডেতে বিকাল 4টার সময় কাউন্সেলিং দিয়ে থাকি। জয়েন দ্যাট কাউন্সেলিং ইফ ইউ ফেস এনি ইস্যু। আমি গতকালকেও ছিলাম, তোমরা কেউ আসো নাই, তো আমি কাউকে এক্সপেক্ট করি নাই আসলে, কারণ যেহেতু কোনো এক্সাম ইমিনেন্ট নাই। বাট যেহেতু নেক্সট উইকে তোমাদের একটা এক্সাম আছে, সো প্লিজ ট্রাই টু জয়েন কাউন্সেলিং অন সানডে ইফ ইউ ফেস। ম্যাম আমাদের কি ম্যাম নেক্সট উইকের তার মানে ম্যাম নেক্সট উইকের মঙ্গলবার না দিয়ে ম্যাম সানডেতে দেওয়া যায় ম্যাম, মানে স্যাটারডেতে দেওয়া যায় তার? কেন ম্যাম নেক্সট উইকে অনেকগুলো সিটি পড়ে গেছে তো ম্যাম, এই কারণে। না, পসিবল না, আমাকে ক্লাস টেস্ট 2টা নেক্সট উইকে নিতে হবে। নেক্সট উইকে টুয়েসডেতে দাও। আমি তো যথেষ্ট সময় দিলাম, এক সপ্তাহের বেশি সময় দিলাম। এর চাইতে বেশি আরো দেরি করে নেওয়া আমার পক্ষে পসিবল না, because I have to finish checking the scripts and everything before the midterm, and I have to also prepare the mid question, so I also have a lot of things to do in the last week. Okay, ম্যাম ক্লাসেস 1 এর রেজাল্টটা কখন দেওয়া হবে? মিডের আগে দিয়ে দিব। আমি সিটি 2 এর আগে দিতে পারবো কিনা আমি গ্যারান্টি দিতে পারতেছি না, বাট মিডের আগে ডেফিনেটলি দিয়ে দিব। ওকে ম্যাম, এবং সলিউশনও দিয়ে দিব। ম্যাম সলিউশনটা আগে আগে দিয়ে দিলে বেটার হয়, বিকজ কনফিউশন ছিল তো ওই জন্য। সলিউশনটা আমি ট্রাই করব, আমি দেখি, আমি তোমাদের মানে যেদিনই দেখা যাবে লেকচারের পরে একটু বুঝতে পারছি সেদিনই আমি সলিউশনটা দেখি। তো হোপফুলি উইদিন নেক্সট উইক সলিউশনটা পেয়ে যাবো। ওকে ম্যাম কথা শোনা যাচ্ছে না। ওকে, ক্যান ইউ হিয়ার মি নাও? ম্যাম আপনার মানে সাউন্ড আজকে শোনা যাচ্ছে অনেক ম্যাম। ওকে, এখন শোনা যাচ্ছে? জি ম্যাম এখন ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, আমি তাহলে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে আজকে ছেড়ে দেই। ক্লাস টেস্টের ব্যাপারে আমি একটা নোটিশ দিয়ে দেব, ইএলএমএস এ দিয়ে দেব। বদরুল আমিন, এনামুল হক, প্রেজেন্ট ম্যাম। রকুনুজ্জামান খান, ইয়েস ম্যাম। সামিয়া হালিম, প্রেজেন্ট ম্যাম। প্রিয়ব্রত নাথ, রাহাত জামান, প্রেজেন্ট ম্যাম। জাহারা ইসলাম, ইয়েস ম্যাম। প্রেজেন্ট ম্যাম। ইহান পাঠান, রহিদুল হক, প্রেজেন্ট ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। মিরাজ ফারুক,
আশিকুল হক, আলিদ হাসান, Yes, ma'am. রবিউসানি, ইয়েস ম্যাম। সজীব মিয়া, সাফিউল বারী, প্রেজেন্ট ম্যাম। প্রেজেন্ট ম্যাম। নাফিসা আক্তার, সজীব মিয়া Present, প্রেজেন্ট। ma'am. সুমাইয়া হক, Present, ma'am. মৌমি কবির, Present, ma'am. সাদিয়া জামান, Present, ma'am. ইশতিয়াক আহমেদ, প্রেজেন্ট ম্যাম। জাহিদুল ইসলাম, ইয়েস ম্যাম। খসরুমা তাহফুজ, Present, miss. ফাজিলা নবী, Present, ma'am. জয়শ্রী আচার্য, জুয়াইরিয়া, মানিক হোসেন, ইয়েস ম্যাম। সালেহ আকরাম, প্রেজেন্ট ম্যাম। আরিফিন, Present, ma'am. আমান্না নওয়ার, Diva, present, ma'am. হাসান শাওন, নাইমুল করিম, মুহিবাল হাসান, ইয়েস ম্যাম। আশিকুর রহমান, প্রেজেন্ট ম্যাম। আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাইদ হোসেন, ইয়েস ম্যাম। ম্যাম আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রেজেন্ট। মিল্লাত হোসেন, প্রেজেন্ট ম্যাম। শাহপরান রিফাত, ইয়েস ম্যাম। জোহরা তানজিন, মুস্তাহিদুল ইসলাম, তাহলিল আজিম, ম্যাম ও ছিল, ওর ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে। সূর্য পোদ্দার, জুবাইর হোসেন, প্রেজেন্ট ম্যাম। আবির চৌধুরী, ইয়েস ম্যাম। সিয়াম হোসেন, প্রেজেন্ট ম্যাম। জুবাইর রহমান, ইয়েস ম্যাম। স্বপ্নিল বিশ্বাস, Yes, ma'am. শাকিল আহমেদ, ম্যাম চ্যাট বক্সে দিছে। আনামুল হাসান, ইয়েস ম্যাম। ম্যাম। রোমা হোসেন, Present, ma'am. আহমেদ শাবাব। Okay, thank you very much everyone for joining. See you in the next class tomorrow. ম্যাম গতকালকে অ্যাটেন্ডেন্সটা ম্যাম মিস করে ফেলছিলাম, একটু দেওয়া যাবে ওটা? কেন মিস করেছো? ম্যাম ওই টাইমে ছিলাম না ম্যাম।